जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चबर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले भाई साहब भाई गुरदास जी कांसी दे विच पहुंच जाते ने ते उस वेले इथों दे कोई गुरु दे प्यार वाले सिख सन जिहड़े सतगुरु जी दे दर्शन करन वास्ते आया करदे सन। उन्हां ने भाई गुरदास जी की पहचान की ते भाई गुरदास जी की बड़ी सेवा की। भाई गुरदास जी का जिस वेले जस होन लग्या, जिहड़ा इत्थों दा राजा सी उन्हें भाई साहब भाई गुरदास जी नूं अपने कोल बुलाया। जदों भाई गुरदास जी आए, सतगुरां दी महिमा सतगुरु जी का जस कीता। ये राजा बड़ा खुश होया, बड़ा प्रसन्न होया। भाई गुरदास जी दे कोलों उस वेले इसने चरण पौ लई गुरु दा सिख बनया। भाई गुरदास जी तकरीबन नित ही इहदे दरबार दे विच आउंदे, उत्थे कथा करदे। गुरु दे प्यार वाले सिख बड़े प्यार दे विच आके कथा श्रवण करया करदे। जिस तरह सतगुरु जी की वडियाई, इस तरह भाई गुरदास जी दीयां वडियाइयां भाई गुरदास जी का जस होन लग्या। इत्थों दे जिहड़े पंडित आदक सन उन्हां ने भी आके चर्चा की भाई साहब भाई गुरदास जी दे नाल। पर जदों भाई गुरदास जी ने इन्हां नूं समझा दिता, उस वेले ये भी अपने अपने घरां नूं चले जांदे ने। इन्हां नूं समझ पै जांदी गुरु दीयां वडियाइयां दा, गुरु दी जस दा पता लग जांदा कि गुरु किन्ना को वड्डा है, गुरु किन्ना को महान है। जिस तरह भाई गुरदास जी दे मन दे विच सतगुरु जी दे दर्शनां दी इच्छा दिनों दिन वधदी जांदी है। जिवें सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे चरणां दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी बार बार अरदासां करदे ने, बेनतियां करदे ने, सो पावन जस श्रवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं इकागर करदियां सतगुरां दे चरणां दे नाल जोड़दियां उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सब बंधन कर सदन सिधारे, भी महिमा गुरदास उदारे। ते जिहड़े पंडित आदक सन उन्हां ने सतगुरु उस वेले नमस्कार कीती भाई गुरदास जी दे चरणां दे विच। ये पंडित आदक अपने अपने घरां नूं चले जांदे ने। सब थावां ते भाई गुरदास जी दा जस होण लग्या। एक तो नृप को गुर बन गयो, अर नर को गन सिख सुभयो। ते कहंदे एक ये जड़ा इत्थों दा राजा सी ना, भाई साहब भाई गुरदास जी उहदे गुरु बन गए। उन्होंने उपदेश दिता, सतगुरु जी के चरणों के नाल जोड़ना कीता। ते दूसरा इत्थे बहुत गुरु के प्यार वाले सिख सन जिहड़े भाई गुरदास जी के बारे जानते सन कि इन्हां ने किन्नी सेवा की, किवें सतगुरु जी के चरणों के विच रह के जीवन बतीत किया।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ, ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਪੁਰੀ ਜਸ ਇਸ ਕੋ ਕਰੈ, ਬੰਦ ਹੈ ਚਰਨ ਅਗਰ ਨਰ ਪਰੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਆਦਿਕ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ, ਮਨ ਭਾਵਤ ਧਰ ਭੇਟ ਅਗਾਰੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਵਿਧ ਸੇਵਾ ਨ੍ਰਿਪ ਕਰਵਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਅਰਥ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਭਈ ਮਹਾ ਤੇ ਮਹਾ, ਤਉ ਗੁਰੂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦੁਖ ਲਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਜਸ ਹੋਇਆ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੀਤਿਓ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀਨ, ਤਰਫਤ ਚਿਤ ਜਿਮ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫਦੀ ਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੁਖਦ ਵਸਤ ਬਹੁ ਮੋਲੀ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਰਹਿ ਕਰ ਨਹਿ ਉਰ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਚਹੰਤਾ, ਆਦ ਸਿੰਧ ਨਦ ਨੀਰ ਤਜੰਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਉਹ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵਰਜੀ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਜਥਾ ਕੰਤ ਕੇ ਬ੍ਰਿਹ ਕਰ ਤਰਨੀ, ਦੁਖਤ ਹੋਤ ਜੇ ਸੁਖ ਦਾ ਬਰਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮੋਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਨੀਰ ਨੈਣ ਚਿਤ ਚੈਨ ਨ ਕੈਸੇ, ਦਰਬ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਬਿਨ ਸਤ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁਰਿਓ ਲਹੈ ਸੰਕਟ ਉਰ ਭਾਰੇ, ਤਬ ਮਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿਤਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਆਮੀ, ਬਖਸ਼ਤ ਸਦਾ ਸੇਵਕਨ ਖਾਮੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਸੇਵਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵਗੁਣ ਕਰ ਦਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ, ਨਾਮ ਕਹੈ ਇਮ ਰੰਗ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਹੁ ਹਕਾਰਹੁ ਮੋਹੀ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੇ ਆਵਨ ਹੋਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਕੇ ਬਸ ਕਿਸ ਭਾਂਤੀ, ਆਪ ਆਹੋ ਸਮਰਥ ਬਖਿਆਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਿਵੇਂ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਮ ਚਾਹੋ ਤਿਮ ਰਚਹੁ ਗੁਸਾਈ, ਬਿਗਰੇ ਸੁਧਰੈ ਸੁਧ ਬਿਗਰਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸੁਧਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਮ ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਕਵਿਤ ਬਨਾਏ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਦੇਤ ਸੁਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬਿਤ ਗਾਏ ਸੁਤ ਜੈਸੇ ਮਿਲ ਮਾਤ ਮਨ ਚਾਹੇ, ਐਸ ਕੂਦ ਬਿਲ ਲਾਏ ਗਰ ਬੰਧਨ ਬਸਾਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਵਛੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਵਛੜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਪਿਆਏ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜੈਸ ਤੋ ਬਿਗਾਰ ਨਿਜ ਧਾਮ ਕੋ ਪਧਾਰ ਚਾਹੈ, ਜਾਨ ਪਰਾਧੀਨ ਚਿੰਤ ਚਿਤਵਤ ਜਾਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਦਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਾਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। जैसे बिरहने पत संग को सने चाहे, देख कुल अंक लाज संगम सुपाए ना। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹਨੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਏ। तैस हों शरण गुर चरणन चाह सदा, आयस विदेश बस अत बिल लाए ना। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। चौपई इत्यादिक बनाए कर बानी, पुनः सुनावे बन गुर ध्यानी। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਦੀ ਕਬਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੂਲ ਪਰਿਓ ਮੈਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਜ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਹੋ, ਬਖਸ਼ਹੁ ਮੋਹਿ ਜੇ ਅਵਗੁਣ ਪਾਵਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਜੀਵ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਾਂਦੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਹੋਏ ਇਕਾਂਤ ਇਵ ਬਿਨਤੀ ਕਰੈ, ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਧਰੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੀ, ਹਤਿਓ ਗਰਭ ਅਬ ਭਾ ਨਿਰਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਮਾਤਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੀਚ ਦੀਵਾਨ, ਸਬਨ ਸੁਨਾਵਤ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਗਾ ਗੁਰਦਾਸ, ਹੈ ਖਰੀਦ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚਿਓ ਪਾਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਂ ਗਇਓ ਕੋ ਸੁਧ ਨਹਿ ਆਈ, ਕੋ ਬਿਗਾਰ ਹੋਇਓ ਕਿਸ ਥਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਗੁਰ ਘਰ ਸਗਰੀ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ, ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੁਤੋ ਬਹੁ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉ ਆਨ ਪਧਾਰਾ, ਹਮਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤ ਕਛੂ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤ ਸੁਧ ਕਿਸਨੇ ਸੁਨੀ ਸੁਨਾਵਹੋ, ਕਿਉ ਗਮਨਿਓ ਥਿਰ ਕਹਾਂ ਬਤਾਵਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੇਠਾ ਦਿਕ ਪਾਸ, ਬੋਲੇ ਹਾਥ ਜੋਰ ਅਰਦਾਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਊਤ ਭਵਿਖਤ ਅਰ ਵਰਤਮਾਨ, ਰਾਵਰ ਉਰ ਗਿਆਤਾ ਸਭ ਥਾਨ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਤੂਸ਼ਨ ਭਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਸਭਾ ਥਿਰ ਥਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਦਿਕ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੈ ਗੁਰਦਾਸੈ ਜਿਉ ਜਿਉ, ਗੁਰ ਹਿਤ ਗੁਰ ਚਿਤ ਖਿਚਤ ਹੋਤ ਹੈ ਤਿਉ ਤਿਉ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਪਠੇ ਨਰ ਉਰ ਉਕਲਾਏ, ਬਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਬਿਲਮਿਓ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਲ, ਭਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੈਂਚ ਵਿਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਚਹਿਤ ਟਰਿਓ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਔਰ, ਤਉ ਨ ਟਰਿਓ ਜਾਤ ਸੁਖ ਠੌਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਠਨ ਹੇਤ ਮਾਨਵ ਤਤਕਾਲ, ਕੀਨਸ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋ ਖੈਂਚ ਲੀਨ ਗੁਰਚੀਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਖਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਤਿਆਰ ਤਬ ਮੇਵਰੋ ਪੁਨ ਪਰਖਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੇਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਚਾਉ ਪਈ ਲਿਖਿਓ ਹੁਕਮ ਨਾਵਾ ਤਬ ਐਸੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਸੁਨਾਵੋ ਤੈਸੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਈਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੁਨੀਐ ਤੋ ਢਿਗ ਚੋਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਨੀਐ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੈਂ ਹੋਏ ਖੋਜੋ ਦੇਹੋ ਮੁਸ਼ਕਾ ਬੰਧ ਸੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਆਹੇ ਤਿਸ ਕੋ ਗੁਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਪਠੋ ਹਮ ਪਾਸ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਏ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। ਤਬ ਹੋਏ ਗੁਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਸਾਲਾ ਖੋਜੋ ਚੋਰ ਪਠੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਕਰੇ। ਲਿਏ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਬ ਗਇਓ ਕਾਂਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਵੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸੀ, ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਜੈ ਹੋ ਤੋ ਮਹੀਪ ਤਹਿ ਠਾਂ ਪਹੁੰਚਤ ਭਇਓ ਸਮੀਪ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੇਵੜਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਿਰਪਚੀਨਾ ਕਰ ਸਨਮਾਨ ਸੀਸ ਧਰ ਲੀਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਲ ਜਾਨ ਅਹਿਵਾਲ ਬੂਝੀ ਸਭਾ ਸਰਬ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੈਵਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਵਸਤ ਕੌਣ ਲੈ ਆਵਾ, ਪੁਰੀ ਬਿਖੈ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਸ ਥਾਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਭਨਿਓ ਨਾ ਅਸ ਕੋ ਆਇਓ, ਜੇ ਆਇਓ ਲਿਹੁ ਨਗਰ ਖੁਜਾਇਓ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਤਬ ਰਾਜੇ ਡਿੰਡਮ ਤਹਿ ਫੇਰਾ, ਕਹਿ ਥਲ ਗੁਰੂ ਚੋਰ ਕਿਨ ਹੀਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਂਡੀ ਪਟਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਡਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ। ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਫਿਰਿਓ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਪਾਇਓ, ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ ਚਲ ਆਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਊਚਾ ਸਨ ਪਰ ਬੈਠ ਉਚਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤ ਨਿਰਧਾਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਭੋਗ ਪਰਿਓ ਨ੍ਰਿਪ ਭਨਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੋ ਤੁਮ ਸੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੀਏ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਰ ਆਇਓ, ਪਠਿਓ ਪ੍ਰਾਤ ਇਮ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਚੋਰ ਹਮਾਰੋ ਇਕ ਤੁਮ ਪਾਸ, ਆਏ ਬਸਿਓ ਆਖਿਆ ਗੁਰਦਾਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਤਿਸ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਧ ਪਠਾਵਹੁ, ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਾਵਹੁ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਮਨੇ ਸਗਰੋ ਪੁਰ ਖੁਜਵਾਇਓ, ਕਿਸੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਡੌਂਡੀ ਪਟਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਚਿਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਕੇ ਸੰਗ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਂਸੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਸਭ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਨਿਜ ਲੀਨੇ ਹੇਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰ ਤੇ ਤਸ ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਭਾਗ ਵਿਮੁਖਤਾ ਧਰ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੋ ਅਹਿ ਮੇਰੋ ਅਪਰਾਧੂ ਜਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕੈ ਕਰ ਸਾਧੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ, ਮੇਰਾ ਔਗਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਉ ਦਇਆਲ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਾ ਬਖਸ਼ਨ ਹਿਤ ਕਰ ਨਿਕਰ ਹਟਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਔਗਣ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਪ ਸੁਨ ਬਿਸਮਿਓ ਕਹਾ ਕਹਿਤ ਹੋ ਇਤੋ ਦੋਸ਼ ਕਿਮ ਆਪਨ ਲਹਿਤ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖੀ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕੈ ਬੰਧ ਪਠਾਵੋ ਪੁਰ ਮੈਂ ਬਸੈ ਤਾਹਾਂ ਖੁਜਵਾਵੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਾ ਕਰਿਓ ਤੁਮ ਗੁਰ ਅਪਰਾਧੂ ਮਹਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੁਮਤ ਸੁਖ ਸਾਧੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਜੀ ਭੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ, ਇਹੋ ਜੀ ਭੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੋ ਅਪਰ ਲਿਖਿਓ ਪੁਰ ਮਹੀਆ ਸਨੈ ਸਨੈ ਖੋਜੈ ਜਹ ਕਹੀਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਾ ਹੋਏ ਤੋ ਪਠੈ ਬਨਾਈ ਨਾਹਿ ਤਾ ਲਿਖੈ ਨ ਕੋਈ ਸਥਾਈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਨ੍ਰਿਪਤ ਸੋ ਗਾਇਓ ਕਹਾ ਮੇਵਰਾ ਜੋ ਚਲ ਆਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਵੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ